नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं AH न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम और खास खबर। आज केटीआर साहब ने अपने ही हाथों से डबल बेडरूम का इनॉग्रेशन किया और आवाम में डबल बेडरूम तकसीम किया गया। घोड़े की खबर गई। उनके साथ वी प्रशांत रेड्डी, ऑनरेबल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव, ऑनरेबल मिनिस्टर, मेयर बंटू राम मोहन, टी राजा सिंह, MLA गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉरपोरेटर कृष्णा मित्रा और कॉरपोरेटर मुकेश सिंह और कॉरपोरेटर डी मोहन भी मौजूद थे। कॉरपोरेटर मुकेश सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए सारी तफसीलात बताई। లబ్ధిదారులకు ఇచ్చిన తర్వాత దయచేసి సహకరించండి. పోలీస్ సిబ్బంది గారు వాళ్ళు ఆపాలి, కొంచెం ఆపాలి వాళ్ళకి. రెండోది జే శంకర్, ఎస్ చెన్నమ్మ భర్త ప్రకాష్, తర్వాత డి వెంకటమ్మ భర్త శ్రీరాములు, నెక్స్ట్ డి వెంకటమ్మ భర్త శ్రీరాములు, కే అనసూయ, కుర్మయ్య. అనసూయ ఎవరు? అనసూయ. తర్వాత ఎస్ లక్ష్మీబాయి, చింతకుంట్ల రేణుక, నెక్స్ట్ ఎం కళావతి భర్త కీర్తిశేషులు వెంకట్ రామ్, చంద్రమ్మ భర్త రాములు, రాములు 10 మంది అయిపోయింది. మిగతా బస్తీ వాసులకి మన స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం కింద దింపండి. పోలీస్ సిబ్బంది మనవి మనవి చేస్తున్నాను, అందరికీ ఆపండి. వాళ్ళు మూవ్ కాకూడదు. మూవ్ అయితే ఇబ్బంది అయితే బండ్లు వెళ్ళవు. दो 2016 में GHMC इलेक्शन जब हुआ हैदराबाद में, तब हम लोग यहाँ पर आए मरकज़ में। जो यहाँ घरों की हालत देखिए, जो बस्ती जिस तरह से बस्ती थी है, 3-3 फीट के गलियाँ थी है और एक गरीब बस्ती थी है। और हमारे केसीआर साहब के आदेश पर जो डबल बेडरूम बनाएंगे बोल के तेलंगाना में जो शुरू कर रहे थे, वो आदेश पे हम यहाँ आकर यहाँ बस्ती के लोगों से मिले और यहाँ के प्रेसिडेंट लक्ष्मण से मिले। हम लोग उनकी कमेटी से पूरे लोगों से मिलके हम कम से कम 1 साल यहाँ मीटिंग करें हम, और केसीआर साहब के आदेश पर यहाँ पर काम शुरू हुआ। 2 एकड़ 25 गुंठे ये ज़मीन है। जो आज का जो मार्केट रेट है इसका 125 करोड़ से 150 करोड़ रेट है इसका। जो 15 करोड़ रुपये यहाँ सैंक्शन हुए और ये 192 यहाँ पर डबल बेडरूम बना है यहाँ पर, और 139 यहाँ पर अलॉटमेंट आज अलॉटमेंट कर दिए। बाकी के जो डबल बेडरूम जो बचे वो भी हम पूरे कमेटी वाले और यहाँ पर जो हमारे तलसानी श्रीनिवास यादव साहब, हम सभी मेयर, डिप्टी मेयर जो भी लोग हैं यहाँ बैठ के वो यहीं के बस्ती वालों को डबल बेडरूम भी देंगे। और केसीआर साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, वो केटीआर साहब का धन्यवाद करता हूँ जो एक मौका मिला है, जो टोटली फ्री, जो कोई गवर्नमेंट हिंदुस्तान में नहीं बनाई, जो हमारे केसीआर साहब डबल बेडरूम बना के दे रहे यहाँ पर गरीबों के लिए। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। जय तेलंगाना, की तारीख पे इतना बड़ा ऐतिहासिक काम लिया सर आप, रात दिन काम कर आज कितने भी कारपेटर आगे गए हुए, उसमें आपका जो पहला कदम है को इतना बड़ा कदम उठा, कैसा शादी हुआ? गोशामहल काउंसिल में ये सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है ये, जो यहाँ 192 बने यहाँ पर। और अभी कटल मंडी में हमारे केटीआर साहब यहाँ से कटल मंडी जामबाग डिवीजन गए, वहाँ 100 चिल्लर वहाँ पर डबल बेडरूम बने। और एक मंगला डिवीजन में भी काम चल रहा है, जो वहाँ 140 तक वहाँ पर भी डबल बेडरूम आ रहे हैं। और यहाँ पर जो गोशामहल काउंसिल है, हैदराबाद की शान है ये गोशामहल काउंसिल, जो यहाँ पर 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए गज यहाँ जमीन है, फिर भी हमारे केसीआर साहब यहाँ गरीबों के लिए मकान बना के दे रहे हैं। मैं इनको और एक बार उनको धन्यवाद करता हूँ और दशहरे की हार्दिक सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। गौरवनीयुలు పెద్దలు
రాష్ట్ర పశుసంవర్ధక శాఖ మరియు సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, గౌరవనీయులు మన శాసన మండలిలో ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ బోడకొండి వెంకటేశ్వర్లు గారు, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు, గౌరవ నగర మేయర్ గారు సోదరులు కొంత రామ్మోహన్ గారు, జాతీయ SC/ST కమిషన్ సభ్యులు గౌరవనీయులు ఈ ప్రాంత వాస్తవ్యులు సోదరులు రాములు గారు, మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు ప్రేమ్ సింగ్ రాథోడ్ గారు, గౌరవనీయులు వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు నందు బిలాల్ గారు, గౌరవ మహేందర్ కుమార్ గారు, గౌరవ కార్పొరేటర్లు మమతా గారు, మన పరమేశ్వరి గారు, స్థానిక కార్పొరేటర్ సోదరుడు ముఖేష్ సింగ్ గారు, ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న పెద్దలందరికీ, బస్తీ కమిటీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ గారికి, అదే రకంగా వారి కార్యవర్గ సభ్యులకి, పాత్రికేయ మిత్రులకి, మా GHMC కమిషనర్ గారికి, హైదరాబాద్ కలెక్టర్ గారికి, జోనల్ కమిషనర్ గారికి, జిల్లా అధికారులందరికీ, నగర అధికారులందరికీ ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు గోడకి ఖబర్లో మరి ఇల్లు అందుకుంటున్న సందర్భంగా ఇక్కడ పాల్పంచుకుంటున్న మా అక్క చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు, దసరా శుభాకాంక్షలు కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తాను. आप सभी लोग तेलुगु समझते तो होंगे ना? मैं भी थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल लेता हूँ, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर हैदराबाद का पला बड़ा हूँ तो थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। पहली बात तो आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, जैसा अभी राजा सिंह साहब ने कहा, इससे बड़ी दशा तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको एक बहुत शानदार मकान मिल रही है. ఇదివరకు ఈ ప్రాంతం ఎట్లా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నది అక్కడ ఫోటోలు పెట్టినారు. ఇదివరకు బస్తీ ఎట్లుండే, ఇప్పుడు ఎట్లయింది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడే రాములన్న చెప్తున్నాడు, అన్న నేను కూడా ఇక్కడనే పుట్టినా అని చెప్తున్నాడు. లక్ష్మణ్ కూడా అదే చెప్పినాడు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు ఇక్కడ బాధ ఏంది. 30 గజాలలో 40 గజాల ఇల్లుండి డ్రైనేజ్ సకాయ లేక, నీళ్ల సౌలత్ సకాయ లేక, బట్టలు మార్చుకుందామంటే కూడా అమ్మాయిలకి, ఇంట్లో ఉండే ఆడవాళ్ళకి ఇబ్బంది అయ్యే పరిస్థితి. కానీ ఈరోజు బలహీన వర్గాల గృహాలు అంటే, ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఇండ్లు అంటే అగ్గిపెట్ట లాంటి డబ్బా ఇల్లు కాదు, మీకు ఆత్మగౌరవంతో బ్రహ్మాండంగా ఉండే ఇల్లు కట్టించిన ఘనత తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది. 2 బెడ్రూమ్లు, 1 హాల్, 2 టాయిలెట్లు బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినా, ఎవరైనా వచ్చినా వాళ్ళని కూడా పెట్టుకునేటట్టు బ్రహ్మాండమైన ఇల్లు కట్టి ఈరోజు మీ చేతికి అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది. అయితే మీరు అడగచ్చు, అన్నా మరి అక్కడోటి అక్కడోటి ఇట్లా కడుతున్నారు, ఇంకెన్ని కడితే తీరుతుంది అని. ఎన్ని కడితే తీరుతుంది అంటే, ఎన్ని కడితే సరిపోతుంది అంటే మీకు చరిత్ర కూడా తెలవాలి. 1985లో ఆనాడు అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఈ ఇళ్ల నిర్మాణ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయింది. 85 నుంచి 2014 దాకా తెలంగాణ వచ్చేదాకా ఇల్లు కడతానే ఉన్నామని చెప్పింది. నిజంగా లెక్కలు తీసుకుంటే, ఇప్పుడు మేము అసెంబ్లీ ఉంటాం, మేమందరం కూడా లెక్కలు తీస్తే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. 35-40 లక్షల ఇల్లు కట్టించామని చెప్తుంది ప్రభుత్వాలు. మరి 35-40 లక్షల ఇల్లు కడితే మేము రాకముందు అసలు ఉండున్నాయి కదా, ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉంటారా తెలంగాణలో? ఉండద్దు. కానీ జరిగింది ఏంటంటే, కట్టని ఇళ్లను కట్టినట్టు చూపెట్టుడు, ఆ అగ్గిపెట్టే డబ్బా లాంటి ఇల్లు కూడా వాటికి దాన్ని 3 చెర్ల నీళ్ళు తాగిపించడం. మీకు తెలుసు, లోన్ కొంత, మీరు కొంత వేసుకోవాలి, ప్రభుత్వం కొంత ఇస్తుందని చెప్పి 3 రకాల స్కీమ్ పెట్టి 3 చెర్ల నీళ్ళు తాగిపించి, మళ్ళా అగ్గిపేట లాంటికి 3 రంగులు పూసి దానికో మళ్ళీ పోజు కొట్టుడు, ఇదే మేము ఇచ్చిందే ఇంద్రభవనం అన్నట్టు పోజు కొట్టింది. కానీ ఇప్పుడు అట్లా చేయడం లేదు. కేసీఆర్ గారు ఒకటే చెప్పినారు శాసనసభలో, మెల్లగా కట్టినా మంచిగా కడతాం, బందోబస్తు కడతాం, కట్టి మీ చేతికి అప్పచెప్పినామంటే మళ్ళీ మీరు మీ పిల్లలకి ఇచ్చుకునేటట్టు ఉండాలి అనే ఆలోచనతోని చక్కగా ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా కట్టి మీకు అందజేస్తా ఉన్నాం. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన మా అక్క చెల్లెలకు ముఖ్యంగా ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏ స్కీమ్ పెట్టినా మంచి ఆలోచనతో పెడుతుంది, కానీ అందులో కొంతమందికి జమ అవుతారు. అక్క నువ్వు నాకు 1 లక్ష రూపాయలు నేను కింద ఇప్పిస్తాను ఒకడు, అక్క నువ్వు నాకు 50,000 ఇప్పిస్తే నేను మంచి ఇల్లు ఇప్పిస్తాను ఇంకొకడు. కొంతమంది వాళ్ళు వీళ్ళు జమ అవుతారు. నేను మీ అందరికి చేతులు జోడించి దండం పెట్టి చెప్తున్నా, ఒక్కరికి 1 పైసా ఇవ్వద్దని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇది మీకు ప్రభుత్వం ఉచితంగా కట్టి మీ చేతులు పెట్టడానికి ఇస్తున్న ఇల్లు తప్ప మధ్య దళారీలు, బ్రోకర్లు, అసలు వాళ్ళని పొరపాటును కూడా నమ్మకండి. ఎవరు చెప్పినా పట్టించుకోకండి. ఇలా ఇంకొక మాట కూడా నేను చెప్తున్నాను. ఇక్కడ శాసనసభ్యుడు రాజా సింగ్ గారు, వారు బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అని మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు.
ఇట్లాంటి విషయాల్లో మాత్రం రాజకీయాలు ఇవ్వడం కూడా పట్టించుకోం. రాజాసింగ్ గారు జోక్యం చేసుకోరు, నేను జోక్యం చేసుకోను, స్థానిక కార్పొరేటర్ జోక్యం చేసుకోడు, ఎవరు జోక్యం చేసుకోరు. మొత్తం బాధ్యత అధికారులకే పెడతాం. వాళ్ళనే నిజంగా అర్హులు ఎవరున్నారో వాళ్ళకే ఇమని చెప్పి దేవులాడి సరి మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా పెట్టి లాటరీ సిస్టంలో అవసరమైతే మళ్ళీ ఇట్లనే వేదిక పెట్టి మీ అందరి ముంగట డబ్బాలో అన్ని కాగితాలు వేసి తీసి ఇస్తాం తప్ప మోసం మాత్రం చేయమనే మాట సందర్భంగా మీకు వినిపిస్తాను. ఎవ్వరికి ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వకండి దయచేసి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అడుగుతారు దీన్ని చూసి ఏదో రకంగా 4 పైసలు చెల్లేసుకోపోదాం అనుకుంటారు కొంతమంది ఉంటారు. దయచేసి పట్టించుకోకండి, వాళ్ళని నమ్మకండి. నేను ప్రభుత్వంగా అధికారికంగా చెప్తా ఉన్నాను. ఇంకొక మాట కూడా నేను మీకు చెప్పాలి. తెలంగాణలో ఈరోజు ఇట్లాంటి ఇండ్లు 2,75,000 ఇండ్లు పెడతా ఉన్నాం. ఒక్కొక్క ఇంటికి మొత్తం కలిపి ప్రభుత్వం పెడుతున్న ఖర్చు 18,000 కోట్ల రూపాయలు. భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. మిగతా 27 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ కూడా ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాం జరుగుతలేదు అని చెప్పి నేను డంకా బజాయించి ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. భారతదేశంలో ఎక్కడ జరుగుతలేదు ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాం. ఇంకొక మాట మీకు చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఇంటికైన ఖర్చు హైదరాబాద్ లో అయితే 9 లక్షల దగ్గర 8,75,000 అవుతుంది మనం ప్రభుత్వానికి అయిన ఖర్చు. కానీ అది ప్రభుత్వానికి అయిన ఖర్చు. అదే మార్కెట్ విలువ చూస్తే భూమితో సహా లెక్క పెట్టి చూస్తే 50 లక్షలు 60 లక్షల పైన ఉంటుంది తప్ప తక్కువ ఉండదు. ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చు 18,000 కోట్లు కావచ్చు, కానీ ప్రజలకు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఆస్తి, తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీ చేతిలో పెడుతున్న ఆస్తి విలువ చూస్తే 70,000 కోట్ల రూపాయలు ఉంటుందనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మరి ఇంత పెద్ద ఆస్తి మీ చేతిలో పెడుతున్నప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగేది ఒకటే, మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటే. మీ అందరికీ నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఏమంటే, గతంలో బస్తీ మంచిగా లేకుండా కాబట్టి మంచిగా చేసుకున్నాం, కట్టుకున్నాం. ఇందులో అందరూ సహకరించినారు. ఇక్కడ కూర్చున్న వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా చెప్తున్నారు సబ్కే సహమతి సే సబ్కే సహకార సే అన్నారు. చాలా చాలా సంతోషం. కానీ ఇక్కడ ఉండే రేపటి రోజున ఉండే మా అక్కలకు చెల్లెలకు నేను ఒకటే కోరుతున్నాను, దీన్ని మంచిగా పెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత, ఇక్కడ సాఫ్ సఫాయి చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీదనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు సాఫ్ చేయాలి, ఇంకోళ్ళు సాఫ్ చేయాలని కాదు. ఇంత అందంగా ఇల్లు కట్టించిన తర్వాత ఇళ్ళనే మీకోసం ఇప్పుడు ఒక బస్తీ దవాఖాన చాలు చేసింది. బయటికి పోయే అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఉండే 150-160 కుటుంబాలకు ఏం సుస్థి అయినా మీకు ఇక్కడనే బస్తీ దవాఖాన ఉంటుంది, డాక్టర్ ఉంటాడు, ఫ్రీగా మందులు ఉంటాయి. పెద్ద మనుషులు బయటకు పోయి అక్కడ కూడా లేదు, ప్రైవేట్ దవాఖాన పోయే అవసరం కూడా లేదు. చిన్న పిల్లలు ఉంటే అంగన్వాడీ సెంటర్ కూడా ఇక్కడనే పెట్టినాం, మీరు ఎక్కడికి పోయే అవసరం లేదు. అదే పిల్లగాళ్ళు చదువుకునే పిల్లగాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ కోసం లైబ్రరీ కూడా ఇక్కడనే పెడతా ఉన్నాం, దానికోసం కూడా బయటకు పోయే అవసరం లేదు. కొద్దిగా జాగా ఉంటే ఇక్కడనే మంచిగా ఓపెన్ జిమ్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా కసరత్తులు చేసే పైల్వాన్, మన రాజాసింగ్ యొక్క పైల్వాన్లు ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడనే కసరత్తులు కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీకేం కావాలన్నా అన్ని ఇళ్ళనే ఉన్నాయి. మీకు ఏమేం కావాలనో అన్ని ఇళ్ళనే ఉన్నాయి. సూపర్ మార్కెట్ కావాలన్నా, ఇంకోటి కావాలన్నా అన్ని ఇళ్ళనే ఉన్నాయి. దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కోరేదల్లా సాఫ్ సఫాయి చూసుకోండి, మంచిగా చూసుకోండి. ఒకటి. రెండవది, పొరపాటున కూడా వీటిని నమ్మకండి. ఎందుకంటే మీకు ఇచ్చేది గవర్నమెంట్ మిమ్మల్ని నమ్మి ఇస్తున్నది. మీరు మళ్ళీ అమ్మి దీన్ని తీసుకొని మళ్ళీ నాకు ఇల్లు లేదని మళ్ళీ కాగితం పట్టుకొని నిలబడితే మళ్ళీ ఇల్లు రాదు. ఒకసారి ఎవరెవరికైతే ఇల్లు వస్తున్నాయో వాళ్ళ పేర్లు మొత్తం రాసుకుంటున్నాం, మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇయ్యం. మీరు ఇది అమ్మేసి ఇంకో దగ్గర నిలబడతా లైన్లో అంటే నడవదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడే నేను చెప్పిన ప్రభుత్వంకైనా ఖర్చు 9 లక్షలు, కానీ ఒక్కటి మార్కెట్లో విలువ 50 లక్షలు. దాన్ని మీకు అమ్మేందుకు కూడా హక్కు లేదు, చట్ట ప్రకారం కూడా అది నేరం మీరు అమ్మితే. కాబట్టి దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కోరేది, ఇది మీ పిల్లలకు ఒక ఆస్తి రూపంలో అందించాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు దేశంలో ఎవరూ చేయని సాహసాన్ని చేసి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇల్లు కడుతున్నప్పుడు మరి ఆయన నమ్మకాన్ని, ఆయన విశ్వాసాన్ని మనం దెబ్బతీయొద్దు. మంచిగా చూసుకోవాలి. చుట్టుపక్కల పరిసరాలు సాఫ్ సఫాయి పెట్టుకోండి. నేను ఒక దగ్గర పోయిన ముషిరాబాద్ నియోజకవర్గంలో అప్పుడెప్పుడు బాంబే స్కీమ్ కింద కట్టింది ఇల్లు అప్పుడెప్పుడు 20-25 ఏళ్ల కింద కట్టింది. కానీ ఇప్పుడు పోతే ఎట్లుందంటే 2 బిల్డింగ్ల మధ్య మొత్తం చెత్త కుప్పలు తయారైంది. ఆ బిల్డింగ్ కూడా మధ్యలో వారే, ఇతరుడు అటువారే మధ్యలో తయారు చేసుకుంటున్నారు. ఆ చెత్తతో ఎవరికి సమస్య అవుతుంది రేపు? దోమలు, ఆ కంపు, ఆ గబ్బు. ఇప్పుడు మనందరం కూడా కరోనాతో మూతికి బట్టలు కట్టుకొని తిరుగుతున్నాం. కొత్త రోగాలు వస్తున్నాయి. సాఫ్ సఫాయి పెట్టుకోకపోతే ఆ తలనొప్పి మీకే ఉంటుంది తప్ప వేరే ఎవరికో కాదు. దోమలు కుడితే మళ్ళీ రేపు డెంగ్యూ వచ్చేది, మలేరియా వచ్చేది మన పిల్లలకే తప్ప ఇంకోనికి కాదు. కాబట్టి దండం పెట్టి మీ అందరికి కూడా చెప్పేది ఏంటంటే దయచేసి సాఫ్ సఫాయిగా పెట్టుకోండి. ఒక సొసైటీ ఏర్పాటు చేసుకోండి. ఇప్పుడే నేను లక్ష్మణ్ చెప్పిన, మీ బస్తీ అధ్యక్షుడు ఏం చెప్పినా అంటే ఇన్ని ఇండ్లు వచ్చినాయి, ఇప్పుడు అందరు కలిసి ఒక సొసైటీ పెట్టుకోండి, తలా ఇన్ని రూపాయలు వేసుకొని రేపు ఎప్పుడైనా గణేష్ పెట్టుకున్నా, దేవి పెట్టుకున్నా, ఇంకోటి పెట్టుకుని ఎట్లయితే పైసలు వేసుకొని
చందాలు వేసుకొని నడుపుకుంటారో మీ సొసైటీ కూడా మంచిగా సాఫ్ ఉండాలంటే అదే పద్ధతిలో తలా ఇన్ని పైసలు వేసుకొని నడిపించుకోవాలి తప్ప ఎవరి దారి వాళ్ళు పోతే మళ్ళా ఇటు కాకుండా అవుతుంది మళ్ళీ పరిస్థితి. అట్లా కాకుండా మంచిగా పెట్టుకోండి, సాఫ్ గా పెట్టుకోండి, సుందరంగా పెట్టుకోండి, పారిశుద్ధ్యం మెయింటైన్ చేయండి అని చెప్పి కోరుతూ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇంత బ్రహ్మాండమైన కానుక దసరా రోజు మీకు ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారికి మీ ముఖంలోని సంతోషం తప్పకుండా నేను వారికి చెప్తాను. కేసీఆర్ గారికి అనే మాట కూడా మీకు మళ్ళొకసారి హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన స్థానిక నాయకులకు మా కార్పొరేటర్ ముఖేష్ సింగ్ గారికి